میں ہوں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج صبح کا آغاز ایک بہت ہی غمناک افسوسناک خبر کے ساتھ ہوا۔ اسماعیل ہانیہ جو کہ چیف تھے حماس کے وہ اب نہیں رہے، اور ان کا تہران کے اندر ان کا قتل ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد سے مختلف جو غم اور غصہ ہے مسلم امہ کے اندر وہ تو ہے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اسماعیل ہانیہ ایک بہت بڑی آواز، ایک بڑی مضبوط آواز تھے فلسطین کی اور فلسطین کی ریاست کے لیے۔ ان کا جو کردار ہے، ان کا جو کام ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کبھی رائیگاں تو نہیں جائیں گی، لیکن وہ قابل جسے کہنا چاہیے توجہ ہیں کہ ان کے 3 بیٹے 4 پوتے اور اس کے علاوہ خاندان کے 70 افراد اسماعیل ہانیہ نے اس مشن کے لیے، فلسطین کی راہ کے لیے قربان کیے ہیں۔ بہرحال پاکستان نے بھی اظہار مذمت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کی طرف سے مذمت بھی آ رہی ہے، تعزیت بھی آ رہی ہے، لیکن سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں علی خامنائی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ یہ قتل جو ہے وہ سرزمین ایران پہ ہوا ہے، تہران میں ہوا ہے، اور تہران ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک سیکیورٹی لیبس بھی اس کو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اب کیا ہوگا یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا بدلہ لیا جائے گا؟ یہ آگ ظاہر ہے کہ اور پھیلے گی، اور اب ایک تھوڑی سی بات ہو رہی تھی کہ اس پہ تھوڑا پانی ڈالا جائے گا، تھوڑا سا مفاہمت کی طرف بڑھا جائے گا، کوششیں کی جا رہی تھی۔ دوسری جانب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تاہم جو وزیر دفاع ہیں ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل پہ اٹیک ہوا تو ہم دفاع کا حق جو ہے وہ استعمال کریں گے، اسرائیل کے بہاف پہ امریکہ اپنا حق ادا کرے گا یا اپنا فرض ادا کرے گا، جو بھی ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی گھمبیر ہے، اس خطے کے اندر بھی، مڈل ایسٹ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بھی۔ دوسری جانب آج کچھ اگر ہم اپنے مقامی خبروں کی طرف دیکھیں تو جو بل تھا، جو کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل، جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا، اس کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے اوپر بھی آج قائمہ کمیٹی نے اس کی منظوری دے دی، یعنی ایک اب آخری مرحلہ رہ جائے گا اور آئیز اور نوز کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو بل ہے یہ روکے گا وہ راہ جو کہ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کے حوالے سے۔ کیا یہ روک پائے گا، نہیں روک پائے گا؟ اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور ایک اور اہم موضوع جو کہ کچھ دنوں سے زیر غور ہے اور زیر بحث بھی، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ فوج سے یہ کہا ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی نمائندہ مقرر کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی درخواستیں تواتر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 3 دن تواتر کے ساتھ جو ہے وہ آتی رہی ہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا، کیا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن پہلے سنیے گا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اب چاہ رہی ہے فوج کے ساتھ باقاعدہ، باضابطہ اور براہ راست ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ ذرا سنیے گا۔ خان صاحب کی طرف سے سب سے پہلا میسج جنرل عاصم منیر کے نام پہ ہے، اور وہ یہ ہے، اور شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے۔ عمران خان نے جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں ملک کے خاطر نیوٹرل ہو جائیں۔ میری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، ان کے ساتھ رہ کے یہ نحوست کا لعن تان آپ پہ آ رہا ہے، لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں۔ لفظ باقاعدہ ریکویسٹ ہے، اور اس ریکویسٹ کا جواب جو ہے وہ آج، چونکہ محسن نقوی صاحب کا کہا گیا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نمائندے ہوں گے کہ نہیں، اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان سے کسی صورت بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے آج ایک جواب بھی دیا، اس جواب کو سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید وہ مقتدرہ کی طرف سے بھی جواب ہے۔ ذرا محسن نقوی صاحب کی گفتگو سنیے گا۔ سیاسی صورتحال میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کو پریشانی کی ضرورت ہے؟ گورنمنٹ سٹیبل ہے اور اللہ تعالیٰ نجات، بالکل جس طریقے سے ساری ٹیم کام کر رہی ہے، پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں، ہم اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ پی ٹی آئی آپ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات، ان سے کوئی کسی قسم کی بات نہیں، کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کو پتہ کس سے مذاکرات کریں گے کس سے نہیں۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس سے مذاکرات ہوں گے اور کس سے نہیں ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ حکومت سٹیبل ہے، سٹیبل رہے گی۔ محسن نقوی صاحب آزاد سینیٹر ہیں، یہ یاد رہے۔ اس سارے معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف قانون دان ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ندیم افضل چند صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। सबसे पहले मैं अली ज़फ़र साहब आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो एक तो ये जो तरमीमी बिल है, इसके ऊपर ख़ास करके मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपको लगता है कि हुकूमत किसी तौर नहीं चाहती कि इसके ऊपर अमल दरामद करे और ये बिल उसके ऊपर जो है वो बंद बांध सकेगा या नहीं बांध सकेगा? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हुकूमत का जो मकसद है ये बिल लाने का, वो बड़ा क्लियर है और वाज़ेह है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है रिजर्व सीट्स वाली, इसका असर खत्म हो जाए, ये इम्प्लीमेंट ना हो सके, ताकि रिजर्व सीट्स हुकूमत की जमातों के पास ही रहे। ये मकसद है इस बिल को लाने का। और यकीनी तौर पे लगता यही है कि बहुत जल्द ये नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी पास होगा और फिर प्रेसिडेंट उसको सेंड जब कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। अब अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि ये कानून बन जाता है, तो फिर यकीनी तौर पे उसकी नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको बता दूं क्या होगी। वो ये होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा कि इस कानून की वजह से अब हम इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और हमें फिर जाके इस कानून को चैलेंज करना पड़ेगा। तो यकीनी तौर पे इस कानून का जो मकसद है वो ये भी है कि कुछ डिले भी हो जाए। अच्छा, आपका दूसरा सवाल सबसे ज्यादा अहम है जी, और वो ये है कि क्या ये वाकई ही इस जजमेंट का असर खत्म कर सकेगा ये कानून या नहीं। उसमें बड़ा बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूं जवाब। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आइन की तशरीह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन के तहत आइन में ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को या उनकी वो उसी जमात को मिलनी है जिसकी सीटें हैं। ये आइन का तकाजा है, ये आइन की तशरीह है। अब अगर इस जजमेंट में कोई तब्दीली करनी है तो वो सिर्फ आइन को तब्दील करके ही हो सकती है। जजमेंट आम कानून के तहत, आम कानून के जरिए नहीं। लेकिन सेंटर साहब, जो एक प्ली ली जा रही है कि आइन के अंदर 3 दिन का है, 15 दिन का नहीं है, जो कि फैसले के अंदर है। आइन के अंदर ये है कि आपको उस वक्त लिस्टें देनी होती हैं जबकि इलेक्शन होता है, उस वक्त लिस्टें फराहम नहीं की गई। आइन के अंदर है कि जो पार्टी है उसको देनी है, जबकि उस वक्त पार्टी जो थी वो कोई नहीं थी, आज़ाद अरकान थे और वो सुन्नी तहरीक को उस वक्त गई थी। तो आपको लगता है कि फिर तो आइन मुतसादिम है हर तरफ से, फैसले से भी, और अगर हुकूमत ये करती है तो उससे भी? देखें, आइन ये जो हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको समझने की जरूरत है कि आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है, आइन की तशरीह करना जुडिशरी का काम है, अदालत का काम है। जब आइन की तशरीह कर दे जुडिशरी तो फिर वो जो तशरीह है वो आइन का हिस्सा बन जाता है। समझा जाता है कि आइन में यही लिखा है। अब मसलन आर्टिकल 17 का एग्जाम्पल ले लें। आर्टिकल 17 सिंपली ये कहता है, एक फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, और आर्टिकल 17 ये कहता है कि हर सियासी जमात को फंक्शन बनाने का इजाजत है, हर शख्स को सियासी जमात में शामिल होने की भी इजाजत है। इसमें ये कहीं नहीं लिखा आर्टिकल 17 में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रोक नहीं सकते काम करने से। लेकिन जो तशरीह की गई इसकी 1965 से तशरीह की गई, उसमें ये कहा कि आर्टिकल 17 का मतलब ये है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को काम करने से रोक भी नहीं सकते। तो अब ये आइन का हिस्सा बन गया। अब आर्टिकल 17 समझा जाता है कि आर्टिकल 17 ये कहता है कि आप किसी किस्म की पॉलिटिकल जमात को रोक नहीं सकते। इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसी तरह बाकी जो इतनी शिक्के हैं आइन की, जब एक बार उसकी तशरीह हो जाए तो फिर वो आइन का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल, लेकिन सेंटर साहब आइन की तशरीह भी उसके मुताबिक, सर आप मुकम्मल कर लें बात। जी जी जी, क्योंकि आइन की तशरीह कर दी है, चाहे आप उसे एग्री करें या ना करें, वो अब आइन का हिस्सा बन गया है। अब आप बेशक उसको डिबेट करते रहें कि ये तशरीह गलत थी, जिस तरह हम सिंबल केस के बारे में कहते हैं कि वो आइन की तशरीह गलत थी, लेकिन वो बहरहाल फैसला आ गया, अब वो आइन का हिस्सा बन गया। अब अगर उसमें चेंज करना है तो फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी से तब्दील करना पड़ेगा आइन को, और वहां ये सारी क्लैरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी ये आइन के खिलाफ थी। अच्छा, मगर सेंटर साहब, बहुत सारे लोग ये इसको इसे ऐसे भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जो आइन के मुताबिक है और वाज़ेह है उसकी तशरीह को आप री राइट के तौर पे लेते हैं, आपका आइन को दोबारा तहरीर करते हैं। मुसद्दिक साहब, ये जो बात है
जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब उसके ऊपर अमल दरामद तो करना है, लेकिन अमल दरामद को रोकने के लिए भी ये कानून साजी हो रही है, तो इंटेंशन की बुनियाद के ऊपर भी कल को ये फारिग हो सकता है कानून सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन इंटेंशन की बुनियाद पे तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन्हें भी देखा जा सकता है। तो ये इंटेंशन का तो बड़ा मामला ख़राब है। वो जो मैं तो कानूनी माहिर नहीं हूँ और अली तो मेरे दोस्त हैं और कानूनी माहिर भी हैं, तो इस वजह से आपने मुझे इनके सामने बैठाया तो मैं क्या आइन के बारे में बात करूँगा या कानून के बारे में बात करूँगा। लेकिन वो जो आइन की तशरीह पंजाब असम्बली के लिए की थी फ्लोर क्रॉसिंग वाली, वो क्या तशरीह थी? वो आइन की तशरीह थी या आइन बनाया था? तो अगर आप ये आइन की तशरीह की आड़ में आइन वाइन या कानून वानून बनाने बैठ जाएंगे तो फिर आप हुकूमत ले लें मेरे ख्याल में, और हुकूमत उन्हीं को चलानी चाहिए जो आइन कानून बना सकते हैं। तो असल में ये नीयत वियत के तो मामला जो हैं ये बहुत ख़राबी की तरफ ले जाएंगे। और फिर आप मुझे भी मोटिवेट कर रही हैं कि मैं वो नीयतों के ऊपर बात करना शुरू कर दूं, तो बेहतर ये है कि जजमेंट्स पे बात की जाए नीयतों के बजाय। वो आइन की आप ये समझते हैं कि ये रीराइट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन? आपके सामने है सारा, मैंने तो आपको कई एग्जांपल्स दी। मैं अगर कहें तो मैं जस्टिस मुनीर की भी एग्जांपल दे देता हूँ मौलवी तमीजुद्दीन केस में। वो क्या था? वो भी एक बड़ी शानदार आइन की तशरीह की गई थी। मैं आपको भुट्टो साहब के कत्ल का जो मुकदमा था, शहादत का जो मुकदमा था, उसका जिक्र कर देता हूँ। आप कौन कौन सी पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस की तारीख जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कौन कौन सी तशरीह जो है वो लोगों के सामने ला के यहाँ पे रखेंगे और कैसे लोगों को समझाएंगे कि उसका मतलब असल में ये नहीं था। अगर आप उसको इसके साथ पढ़ लें और उसको 4 पे तकसीम कर दें तो जवाब ये निकलता है। इस तरह की तशरीह होती है। तो इसका मतलब है हुकूमत नहीं इस पे अमल देखिए, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि एक हुकूमत को ऐसा लगता है और पार्लिमान को ऐसा लग रहा है कि उनके मामलात में इंग्रेस हो रही है, और जो डिसीजंस आ रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन जो सियासी हलकों में हो रही है वो यही इंटरप्रिटेशन है कि जो फैसले हैं उनमें लिखा ये जा रहा है कि हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, और जो हमारे जहन में है कि ये होना चाहिए वही होगा, और अगर वो नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होने देंगे। तो ये तो कुछ अच्छी तशरीह नहीं है अगर यानी इंटरप्रिटेशन नहीं है, या आप ये मान लें कि जो इंप्रेशन आप कह रहे हैं इंक्रोचमेंट है जो कि इदारे की मैंने तरफ से आपको बताया है। बहुत से मेरे दोस्त जो आइन कानून की बातें करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप कानून अमल दरामद कर दें उसके ऊपर, ये क्यों इतना? नहीं तो वैसे ही हम चले ही ना जाएं, यानी हर अमल दरामद जो है वो आप उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि ये जो असेंबली में बात हो, जो काबीना में बात हो, अगर उसके ऊपर जजमेंट्स एग्जेक्टिव पे भी जजमेंट्स आनी शुरू हो जाएं और फलां पे भी आनी शुरू हो जाएं, और जो अच्छे भले ये जो फैसला था कि पीटीआई पार्टी नहीं रही क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाई, हमने किया था भाई। उनसे पूछे ना जिनने किया था, वो कौन सी अदालत थी? अदालत ने कहा था ना ये एग्जेक्टिव का फैसला तो नहीं था। ये ऐसा तो नहीं हुआ कि काबीना में बैठ के हमने कह दिया कि ये पार्टी नहीं रही। अब आज तो पहले वो गलत तशरीह थी भाई, क्या तशरीह? तो फिर उससे पहले 160 देखिए, जब आपने कह दिया कि पार्टी नहीं रही तो फिर पार्टी नहीं रही का क्या करें, उसकी क्या तशरीह करें कि पार्टी है मगर नहीं रही या नहीं रही मगर है? यानी अजीब बात है। आपने एक फैसला दिया कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए तो इस वजह से ये पार्टी नहीं रही, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने सिंबल नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब फैसला गलत था तो वही फैसला करने वाले बैठे हुए हैं, और अगर उसकी इंटरप्रिटेशन गलत थी तो सही इंटरप्रिटेशन क्या थी कि हमने कह दिया ये पार्टी नहीं, लेकिन आप क्या करें? सही और गलत के चक्कर में बहुत सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा देखिए, मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि जब इंग्रेस होगी, जब इंटरप्रिटेशन, जब एक्टिविज्म होगा, जिसका ताल्लुक वो क्या है, वो आप अगर वो देखें अमेरिका में तो वो उन्होंने वो देवी सी बना रखी है जस्टिस की, जिसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वो पट्टी इस वजह से बांधी है कि आप सियासी तौर पे आपके फैसले ऐसे ना दिखें कि आप मुलव्विस हो रहे हैं। अगर आप अदालत की अपनी बातें सुन लें, अब मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं कि किस जस्टिस ने क्या कहा कि वो जो जज हैं उनको ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो जुब्बा पहन के सियासतदान बैठे हैं, या जो भी वो उस वक्त तकरार हुई। ये हमने तो नहीं कहा, ये तो जज एक दूसरे को कह रही है, आधी अदालत दूसरे को कह रही है कि तुम जुब्बा पहने से सियासतदान हो। अपने जरा फैसले पढ़ लो
کوئی کہہ رہا ہے ایک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر محاذ رائی بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پولرائزیشن بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دکھتا ایسے ہے، یا انٹرپریٹیشن سیاسی حلقوں میں یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو آنکھ وہ دیوی نے پٹی باندھی ہوئی تھی اس نے پٹی وٹی اتار دی ہے، اب سب دکھ رہا ہے، اور اب وہ آنکھیں دکھا رہی ہے، اب وہ آنکھیں دکھا رہی ہے۔ اب ندیم افضل چند صاحب، یہ آنکھیں کون کون دکھا رہا ہے؟ آنکھوں کا ہی مسئلہ پڑ گیا اب اس وقت، تو کون کون دکھا رہا ہے؟ حکومت ان کو دکھا رہی ہے، وہ ان کو، آپ ان کو دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے نہیں بات کرتے، ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ نے بھی ایک پٹیشن پیپلز پارٹی نے نظر ثانی کی ڈالی ہے اس کے اوپر جہاں تک آنکھیں دکھانے کا تعلق ہے، یقیناً پبلک سفر کر رہی ہے، اس ملک سفر کر رہا ہے۔ جب ادارے پراپر ڈیلیور نہیں کریں گے تو وہی کسی ملک کی ناکامی ہوتی ہے، ریاست کی۔ تو میرے خیال میں یہ جو پولیٹیکل لڑائی ہے یہ پارلیمان کے اندر ہی لڑنی چاہیے ہمیں۔ پارلیمان سے پولیٹیکل باہر جب بھی لڑائی جاتی ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور عدالتوں کے اندر ہر وقت ہم لڑائی اپنی سیاست کی لڑتے رہتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رہ گئی بات، ابھی تو ڈائلاگ سنا شروع ہونے جا رہے ہیں، نیا بیانیہ آ رہا ہے، علی ظفر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوی خبر آئی ہے، نوی خبر آئی ہے تو علی ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں نوی خبر۔ میرے خیال میں نوی خبر آئی ہے، پنڈی ساڈا بھائی ہے، جنرل عاصم منیر ساڈا بھائی ہے، سر آپ صاف کہہ دینا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بھی ڈائلاگ کر لیں تو ملک میں جو کیوس جو ایک پیدا کیا جا رہا ہے، جو ایک جانی سی کیفیت ہے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ تو وہ تو اب سیاستدانوں سے تو نہیں بات ہو سکتی نا، لیکن سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، اگر آپ کوئی بینیفٹ بھی لینا چاہیں گے لے لیں گے، آپ ریاست سے بینیفٹ لے لیں گے تو الٹیمیٹلی پھر سیاستدانوں سے لڑائی ہوگی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنا پڑے گا یا اکانومی سائن کرنا پڑے گا، تو پھر ہی معاملات آگے چل سکتے ہیں۔ ادروائز ڈاکٹر صاحب اپنی پریس کانفرنس کریں گے، اپوزیشن اپنی کرے گی، ہم اپنی کریں گے، یہ معاملات ادروائز ڈیڈ لاک ہے یا سسٹم کے لیے خطرہ ہے؟ مطلب نہیں، سسٹم نہیں جی، سسٹم کے لیے خطرہ تو میں اس لیے نہیں کہوں، سسٹم چل ہی نہیں رہا، ایمانداری کی بات یہ ہے، ملک ڈیلیور There is no system. There is no system. سسٹم اس لیے نہیں چل رہا کہ عدالتیں آپس میں لڑی ہوئی ہیں، پھر پولیٹیکل جماعتیں آپس میں لڑی ہوئی ہیں، پارلیمان کے اندر کوئی مطلب اس حد تک ہے کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کر سکتا۔ آپ کے پارلیمنٹرین جیلوں میں آپ کے سپیکر، آپ کے چیئرمین پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کر سکتے، آپ کے سیاستدان آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، پرائیویٹ محفلوں میں ہم بیٹھتے رہتے ہیں، عوام کے لیے کسی ٹیبل کے اوپر ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ نہیں، پرائیویٹ میں بھی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ چھپ کے بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ، بیٹھتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ میں نے علی ظفر صاحب سے پوچھنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، ہم نے سیاست کرنی ہے نا، ہم کون سا ہماری جائیداد کے جھگڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ راجنیتی کی لڑائی چھوڑ کے عوام کی بہتری کے لیے، اور علی ظفر صاحب جیسے منجے ہوئے لوگ ہیں اس جماعت میں، اور بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ علی ظفر صاحب تو مذاکرات کی بات کرتے رہے، اور جو عوام کی بات آپ نے کی ہے تو وزیر پیٹرولیم سے آج ہم نے پیٹرولیم پہ بات کرنی ہے، اور میں کیبنٹ میں اکٹھے ہیں، علی ظفر صاحب اس وقت بھی اچھی رائے دیتے تھے، تو یہ لیکن ان کی رائے، علی ظفر صاحب اگر آپ دیکھیں مخصوص نشستوں پہ بھی آپ نے اور آپ جیسے بہت سے اور دوستوں، آپ کے جو دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سمبل والا معاملہ ہے یا جو پارٹی الیکشن والا معاملہ ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف صحیح طریقے سے کھیلی نہیں اور صحیح طریقے سے فیصلے نہیں کیے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ مذاکرات کے اوپر بھی آپ کی جماعت یعنی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہی حل ہے کہ جس کے اوپر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست میں کوئی حتمی فیصلہ کبھی بھی نہیں ہوتا، آپ کو ہر وقت اوپن مائنڈ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، آج آپ نے 2 بلائے بھی ہوئے اپنے پروگرام پہ، بڑے اچھے لوگ، تو اس قسم کے لوگ جب ہوں گے تو پھر ایک بات چیت تو ہونی چاہیے، اور ہو سکتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ کسی وقت آئے گا۔ لیکن اس وقت جو پرابلم ہے وہ ماحول کا ہے، پرابلم یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف واقع ہی اگر آپ بالکل آبجیکٹیولی سوچیں اور دیکھیں اور سمجھیں تو کافی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، بہت سارے سینیٹرز اور پارلیمنٹیرین اور پولیٹیشینز اور ان کی جو خواتین ورکرز ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور کوئی ٹرائل کے بغیر جیل میں بیٹھے ہیں 1-1.5 سال سے، سیل دفتر کر دیا جاتا ہے، 4 بار تو سیل ہو گیا ہے،
4 बार अदालतों ने खत्म किया है उस सील को। एक पॉलिटिकल पार्टी को आप जलसे भी नहीं करने दे रहे, आप उसको अवाम तक पहुंचा भी नहीं रहे, उसके ऊपर सेंसरशिप भी है। तो इस किस्म के माहौल में एक तरफ आप जुल्म करते हैं और फिर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करो, तो एक वो एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा। लेकिन अब तो बन गया ना। अब तो खान साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए मैं तैयार हूं, नुमाइंदा मुकर्रर करें आप। ये बयान जो जिसका आपने जिक्र किया, मैंने भी रात को इसको पढ़ा और आज सुबह भी पढ़ा और फिर सुना भी, तबसरे भी सुने। मेरी मुलाकात 2-3 दिन से नहीं हुई, तो मुझे इनफैक्ट डायरेक्टली नहीं पता कि खान साहब ने क्या कहा, और जब तक मुझे उसकी किस कंडीशन में, किस सर्कमस्टांस में और किस वजह से उन्होंने ये कहा और उसकी क्या कंडीशंस थी और क्या वो कॉन्टेक्स्ट था, तब तक मैं उस पर तबसरा करना मेरा जरा मुश्किल होगा। लेकिन मैं जनरली उस पर जरूर कमेंट करूंगा। मेरी नजर में इतना जरूर कहा होगा या कहना चाहिए अफवाज पाकिस्तान को कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, हर पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के साथ है। वो सिक्योरिटी बॉर्डर्स पे वो लड़ रहे हैं, वो हमें हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको सियासत से अलग होना चाहिए। और ये अगर कंडीशन है मुज़ाकरात की कि वो सियासत से अलग हो जाए, पॉलिटिशियंस को बैठने दें और पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपना खुद ही जो सियासत है करके फैसला करें अवाम के जरिए, तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की कंडीशन में तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ये तो हर पॉलिटिकल जमात का, लेकिन ये बिल्कुल, लेकिन खान साहब ने ऐसे कहा नहीं। बिल्कुल आपकी बात जो है वो बहुत अच्छी है और ये बात होनी चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं है। मुसद्दिक साहब, ये जो माहौल की बात की अभी अली ज़फ़र साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इतने लोग पकड़े गए हैं। आज मेरे ख्याल आलिया हमजा साहिबा की कोई दरख्वास्त ज़मानत थी, पता नहीं उनको भी रिहाई मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन जो माहौल है वो तो नहीं है। पॉलिटिकल वर्कर्स बहरहाल गिरफ्तार हैं, बेशक अदालतें रिलीफ दे रही हैं, सुन रही हैं, लेकिन आपकी तरफ से यानी आपकी हुकूमत की तरफ से कोई बहुत अच्छे सिग्नल्स नहीं है। रऊफ हसन साहब आपके सामने 72 साल के आदमी हैं, वो भी गिरफ्तार किए गए। देखिए, मेरा तो ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि किसी को भी नाजायज़ नहीं पकड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा बिलखसूस सियासी लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। सियासी लोगों को ऊपर उतना ही कानून लागू है जितना एक आम आदमी पे, जो आपको चाय पिला रहा है या पानी रख रहा है आपकी टेबल पे। हर एक को हक होना चाहिए और किसी को गलत इल्ज़ाम में नहीं पकड़ा जाना चाहिए। और हम तो इसके विक्टिम रहे हैं, आपको पता है। हेरोइन डाली, मौत की सज़ा दिलवाने के लिए मौत की काल कोठरियों में डाल दिया। कोई एक शख्स नहीं है, लंबी लिस्ट है। और आपको पता है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आपके भी जानने वाले हैं, हमारे भी भाई हैं, सलमान रफ़ीक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल जैसे शरीफ नफ्स आदमी, उनको भी जेल में डाल दिया कि इन्होंने निशानदही की थी उस जगह की जहाँ पे पता नहीं स्टेडियम बनना था। इस तरह की चीज़ें क्यों, तो ये मुनासिब नहीं है, ये सब रुकना चाहिए। लेकिन माहौल तो आपने बनाना है ना। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर कुछ ये सिचुएशन जो है ये ग्रे हो गई है 9 मई के बाद, क्योंकि कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें आप सियासत से ताबीर दे सकते हैं, मगर कई चीज़ें ऐसी हैं जो सियासत नहीं है। यानी जब आप शहीदों के मुजस्मों के सर काटें या आप उनको उल्टा के पटखें या जहाज़ों को आग लगाएं या कोर कमांडर के घर पे हमला करें या रास्ते में टावर जलाएं या असला खाना जो फ़ौज का है उसके कला पे हमला करें या वुल्फ विस्लिंग करें, और बाकायदा आपके अपने प्रोग्राम्स में चलता रहा है कि चलो GHQ के वो जो तकारीर हो रही थी या और कहाँ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक ग्रे एक लाइन थी, जो रेड लाइन जो क्रॉस हुई है। अब उसके अंदर जो लोग बेगुनाह है, हम जो बेगुनाह है उनको तो बिल्कुल छूट जाना चाहिए ना जी। मगर अगर कोई कुछ लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे या मुलव्विस थे, या आपके पास उनकी वीडियो क्लिप्स हैं या आपके तकारीर हैं जो आपने खुद भी दिखाई हैं, क्लिप्स दिखाए हैं, उसके ऊपर तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई ना। उसकी वो प्रॉब्लम, जब मुल्क को आप एक सियासी मामले को इस नहज पे ले जाएं कि आप बगावत करवाने की कोशिश करें, जो टीवी पे प्रोग्राम किए, मैं खुद उन प्रोग्राम्स में बैठा रहा हूँ जहाँ पर हमारे साथ हमारे भाई थे, उन्होंने ये आपके एक और टीवी प्रोग्राम पे, कामरान साहब के प्रोग्राम पे मुझे कहा कि हम तो तुम कल अगर इन्हें अपॉइंट करोगे नाम लेके तो हम इनको कंट्रोवर्शियल कर देंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। ये तो
अच्छी बातें नहीं है बिल्कुल। वो अभी पिछले दिनों, अच्छा अब मैंने ब्रेक ले लिया, पिछले दिनों जरा एक सेकंड सिर्फ मैं बात, हाँ जी कर। देखिए अभी आपने देखा ये सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, हाँ। तो ये क्या है आप मुझे बताइए। वो कहते हैं सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। मगर जब आपके ऑफिशियल अकाउंट्स पे से वो ट्रेंड्स चल रहे हों और आप उनको रीट्वीट कर रहे हों, आप उनको हटाएं भी नहीं, उसके अंदर जो लीडरान हैं, चाहे वो इदारों के हों चाहे वो दूसरे हों, उनके नाम लिखे हों, उनकी बेगम का नाम लिखा हो, या जनरल सरफराज जब शहीद हुए थे वो हेलीकॉप्टर के हादसे में तो जो ट्रेंड चला, या अभी जो ट्रेंड चला कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, जिसका मुझे बड़ा दुख है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यार पहली बात ये कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अच्छा, उसके बाद खान साहब एक लीडर तो ये एक माहौल उधर से भी था, एक माहौल इधर से भी है, लेकिन अब CBMs की भी बात हो रही है। मैंने ब्रेक लेने के बाद मोहसिन नकवी साहब को चूंकि कहा जाता है वो आज़ाद सेनेटर हैं और उनके हवाले से ये बात की जाती है, तो उन्होंने जो आज बात कही है कि हुकूमत ने चलना है, कहीं नहीं जा रही, और साथ में मुज़ाकरात की भी कुछ बात जो हुई है, तो ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, थोड़ी देर आप लेट आए हैं तो हमने सुनवाया मोहसिन नकवी साहब का बयान, वो शायद आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा जी बात भी खुदा जानता है किससे होनी है किससे नहीं, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब से बात नहीं होनी। आपको लगता है कि बात हो सकती है, और नुमाइंदा मुकर्रर करने का मतलब क्या है? मेरी इत्तला है बाय द वे कि वहाँ से बातचीत के लिए दरवाज़ा बंद है अभी तक। नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह आपने CBM की बात की है, मेरी खबर तो नहीं, असेसमेंट है कि बातचीत जल्द शुरू हो जाएगी। किस किस के दरमियान? देखिए सियासतदानों की, मेरी ख्वाहिश है सियासतदानों के दरमियान हो। अगर सियासतदानों की नहीं होती तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की और खान साहब की होगी। अच्छा, ये तो आपका अंदाजा है ना? ये मेरा अंदाजा है, खबर कोई नहीं मेरे पास, मैं तो पिंड में रहा हूं, मुझे क्या पता है पिंडों को खबर क्या हो। ये तो भी मुसद्दिक साहब देखा हमारे यहाँ तो देखें, तो फिर सियासत मैं आपको बताऊं कि ये जो बातों में अब मत आइएगा, पहले जो बात, लेकिन ये पीपल्स पार्टी है, ये याद रखिए। मेरी ख्वाहिश घूम के आए चक्कर लगा के, अल्लाह करे इस मुल्क में जी, मैं समझता हूँ कि PTI की तरफ से भी आया है, उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ और आसम मुनीर साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करी, उनका नोटिफिकेशन वो वैसे फेक है, वो मैंने जो तक अंदाजा, चलो वो फेक भी है तो मैं तो उसको खुशाइन कहता हूँ, फेक है फिर भी ठीक है, उसको सच समझा जाए, सच समझा जाए। तो लेकिन बातचीत होनी चाहिए, मुल्क का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है। नहीं तो फिर सियासत, वो तो खान साहब तो कहते हैं ना कि मैंने, देखिए अभी अली जफर साहब ने एक पोजीशन ली है कि सियासतदानों से बात होनी चाहिए। ये तो मेरी और डॉक्टर मुसद्दक की ख्वाहिश तो यही होगी कि सियासतदानों से, अली जफर साहब की भी, लेकिन असल मसला यह है कि सियासतदानों से तो आज तक PTI ने बातचीत की नहीं। पिछले उनके 5 साल इक़्तिदार के भी निकाल लें और ये भी 2-6 महीने निकाल लें, तो इन 5 सालों में तो वो तो बिलीव नहीं करते ना सियासतदान। पहले मौलाना फजल रहमान साहब को भी उस लिस्ट में डालते थे, अब वो उस दूसरी लिस्ट में आ गए। तो अब अभी भी वो कहते हैं, मेरे ख्याल में HQ ज़ईद साहब बेहतर बंदे इन्होंने आगे लगाए हुए हैं। HQ ज़ईद साहब हो गए, अली जफर साहब जैसे बंदे आगे आ जाएं, असद कैसर साहब जैसे, तो नून लीग का भी मुझे अंदाजा डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, पार्टी तो बड़ी वेलकम करेगी। पीपल्स पार्टी को अपना रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि वो खैर रोल देखें जब दोनों पार्टियां कहेंगी तो फिर आप रोल प्ले कर सकते हैं ना, वैसे तो आप अपना रोल ठोस नहीं सकते किसी के ऊपर के, नहीं हमें जबरदस्ती रोल। आज देखिए ना, मखसूस नशिस्तों की जो थी कमेटी, उसमें आपके 4 लोग थे, 4 में से सबने एब्सटेन किया, JUIF ने भी एब्सटेन किया और आपकी उसने भी एब्सटेन किया, यानी आप तो ना हुकूमत के साथ है ना उनके खिलाफ है, कहीं दरमियान में मुअल्लक हैं। नहीं, हम हुकूमत बनाने में तो साथ थे, लेकिन हुकूमत चलानी तो उन्होंने खुद दी है ना। चलाने में साथ नहीं है, चलानी तो उन्होंने खुद है ना जी। नहीं, इस मखसूस नशिस्तों के ऊपर फिर पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं, तो पार्लियामेंट में तो आप एब्सटेन कर, अल्टीमेटली ये मसला हल हो जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए से, पार्लियामानी कमेटी के जरिए से, कुछ अदलिया के फैसलों के जरिए से। बहरहाल मेरी असेसमेंट है कि चीजें पॉजिटिव तरफ जा रही है। अच्छा, आपकी भी यही असेसमेंट है? मुझे लग रहा है अभी तक तो खान साहब जो तारीखी रवैया उनका वो बड़ा सख्त होता है। आपको याद होगा, चंद साहब को याद होगा, जब हमारी वो खिलाफ वर्जी की गई थी हमारी सरहदों की, और
बड़ा मुंह तोड़ जवाब भी भारत को मिला था, तो तब भी बिलावल साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या जवाब मिला था? फिर जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप हमसे चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, सारा क्रेडिट ले लें इकॉनमी को आगे बढ़ाने का, बिकॉज आप हुकूमत हैं, हम आपको अपोज नहीं करेंगे। तो क्या जवाब मिला था? उस वक्त हालात और थे, वो वज़ीर आज़म थे, अब वो जेल में हैं, अब तो ज़ाहिर है नहीं, मगर उसके बाद भी अभी जब आए थे हुकूमत में, हम लोग आए और हमने कहा कि आप लोग हुकूमत बना लें, तो क्या जवाब मिला? खुर्शीद शाह साहब ने फ़ोन उठा के किया और कहा कि ठीक है, आपकी इतनी अगर मेजॉरिटी, आप आइए, आप हुकूमत बना लें, ताकि ये तमाम जो मामलात आज आप हमें कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी खुद हुकूमत में अपनी सुपरविजन में सारे फैसले करवा लें। आपको सपोर्ट मिल रही, जैसे हमें सपोर्ट मिली वैसे आपको सपोर्ट दे रहे थे, और हमने कहा कि आपका पहला हक आप बना लें। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहें तो हुकूमत बनाएं ना। अगर आपको अपनी सीटें भी वापस लेनी है, अगर आपको अपनी 2/3 या 5/3 अक्सरियत भी साबित करनी है, या 100/3 अक्सरियत भी साबित करनी है, मगर सियासी अमल से करनी है, तो आप आ जाएंगे ना। आप उस वक्त हुकूमत बनाएं, अपनी सुपरविजन में डायरेक्टली जो करवाना है करवा लें, हम अपोजिशन के बेंचेस में बैठ जाएंगे। तो क्या जवाब मिला तब? बात यह है कि जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो पार्लिमान क्या चीज़ है? जब एक शख्स ये कहे कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो वो पार्लिमान को या आइन को क्या समझे? नहीं, ये बात वैसे नदीम, मैं अली ज़फ़र साहब आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जवाब मैंने आपसे लेना है। ये बात दुरुस्त है कि खुर्शीद शाह साहब ने फ़ोन किया, आपको भिजवाया भी गया, नहीं, मुझे क्यों आपके ख्याल में? मेरी पार्टी ने नहीं भिजवाया था, लेकिन हम चंद दोस्त मिल के, हम गौर साहब से भी मिले थे, आमिर डोगर साहब से मिले, हमने कहा था कि आप आएँ, बैठे हैं, आपके पास सीट्स आई हैं, आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो आएँ। तो वजह क्या? या हमें सपोर्ट करें, पार्टी को सपोर्ट करें, या हमसे सपोर्ट ले लें, तो बहस के या नेशनल गवर्नमेंट की तरफ हम चलते हैं। तो मेरे ख्याल में तो आगे से ये जवाब तो नहीं है खान नहीं तो पार्लिमान नहीं। असल हकीकत यह है कि जो लोग असम्बली के अंदर है ना, इनकी राय थोड़ी चलती है, खान साहब की अपनी राय ज़्यादा चलती है। तो उनकी राय का जो उनकी मशावरत है ना, वो पॉलिटिकल लोगों से कम होती है, नॉन पॉलिटिकल लोगों से ज़्यादा होती है। ये पुराना उनका स्टाइल है। तो पॉलिटिकल लोगों से जब मशावरत खान साहब की ज़्यादा होगी, यकीनन मामलात बेहतर होंगे। और तो इसका मतलब है अभी तक रुकावट वही है। पॉलिटिकल लोग भी चारों सूबों के हों, किसी एक सूबे के ना हो सिर्फ, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बेहतर चलेगी। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं, कानून आइन जानते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, खान साहब तो पॉलिटिकल लोगों के साथ बात करने को तैयार नहीं है, फिर वे क्या है सर फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? वहाँ से नुमाइंदा वो कहेंगे हमने मुकर्रर नहीं करना, या हो सकता है कल को मोहसिन नकवी साहब मुकर्रर हो भी जाए और उनसे बात करनी भी पड़ जाए, तो फिर पीटीआई कहाँ खड़ी होगी स्टांस के साथ? देखिए जी, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, एक पेसिमिस्टिक व्यू नहीं रखना चाहिए, और मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। इंशाल्लाह कुछ ना कोई रास्ता निकलेगा, कभी ना कभी निकलेगा। और ये जितना कुछ हुआ माजी में, जिस तरह इलेक्शन की चोरी हुई, जिस तरह ये पार्लियामेंट बना, जिस तरह जुल्म हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी पे, वर्कर्स पे, बेगुनाह लोगों को अंदर डाला गया, जेल में गलत मुकदमे बनाए गए, सारी हम किसी वक्त बैठ के सोचेंगे कि माजी है। और जिस तरह नेल्सन मंडेला, आपको याद है, आए थे और उन्होंने जो सारा अपार्थाइड का कहा था कि हम इसको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में डाल देते हैं और हम माजी में भूल जाते हैं और मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। तो उम्मीद यही हमें रखनी चाहिए कि एक वक्त आएगा जब हम ये सारा कुछ खत्म करके पॉजिटिवली आगे सोचेंगे और जमहूरियत को फरोग होगा, और लोगों की जो मैंडेट है उसको हम रिस्पेक्ट देंगे, और वो लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। तो ये पॉजिटिव स्टेप तो हमें रखना चाहिए। लेकिन ये जो सवाल उठाया था आपने थोड़ी देर पहले कि क्यों नहीं उस वक्त पार्टी ने एक्सेप्ट किया हुकूमत बनाना, अगर ऐसा चांस था भी, मुझे नहीं इल्म कि ऐसा कोई सीरियस बात थी या नहीं थी, लेकिन अगर आप अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि ऐसी बात होती भी, तो हुकूमत में हले पीटीआई बिल्कुल ना बनाती, क्योंकि जितना मैं खान साहब को जानता हूं वो बड़े वाज़ेह और क्लियर हैं अब इस मामले में कि अगर हुकूमत बनानी है तो वो मेजॉरिटी वाली हुकूमत बनानी है, किसी के साथ मिल के नहीं बनानी। क्योंकि होता यह है कि जब आप मिल के साथ बनाएं
تو ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کو ایکسپیرینس ہوا ہے کہ پھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو کولیشن میں ہوتی ہیں وہ پھر ایک طرح سے بلیک میل کرتی ہیں، اور آپ اپنا کام جو ہے پوری طرح جو گورننس ہے پوری طرح نہیں کر سکتے. اور یہ صرف پاکستان کا بات نہیں ہے، یہ باقی ممالک میں بھی، ایون یورپین ممالک میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، جہاں کولیشن پارٹنرز کے ساتھ آپ جب چلتے ہیں تو آپ پوری طرح حکومت نہیں کر سکتے اور کی خدمت اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آپ کو کرنی چاہیے. تو عمران صاحب کا بڑا واضح ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اگر حکومت بنانی ہے تو میں حکومت تبھی بناؤں گا جب میں کولیشن کے بغیر بنا سکوں. اور اس کے تو ظاہر ہے کہ امکانات مستقبل قریب میں تو نہیں نظر آتے کہ کوئی کولیشن کے ساتھ ان کی گورنمنٹ بنے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 سال چلے گا، وہ اس طرح نظر آتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایکچولی الیکشن جو ہوا، میری نظر میں وہ الیکشن میں میجورٹی تو پی ٹی آئی کو مل چکی ہے. وہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو میں نے اپنی پٹیشن فائل کی ہے ان کے خلاف، اس میں بڑا واضح طور پہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایسی باتیں کی، ایسی حرکتیں کی، ایسے ایکشنز اور فیصلے کیے جس کی وجہ سے یہ مینڈیٹ نہیں مل سکا پی ٹی آئی کو. لیکن عدالتیں ابھی موجود ہیں، کیسز عدالتوں میں ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ بہت جلد جب ان کے فیصلے آئیں گے تو پی ٹی آئی کی میجورٹی آ جائے گی پارلیمنٹ میں واپس. تو یہ وقت ہی بتائے گا، ابھی امیڈیٹلی تو نہیں ہونا. اور یہ وقت جو ہے وہ اکتوبر کے بعد ہے، اینالائز کریں. یعنی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت جو ہے یہ اکتوبر کے بعد ہے، جب قاضی صاحب چلے جائیں گے، یہ پٹیشن لگ جائے گی اور سب معاملات جو ہیں وہاں پہ، یعنی جو الیکشن آڈٹ ہے وہ ہوگا اور الیکشن کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ ڈکلیئر ہو جائیں گے کامیاب. دیکھیں میں اس کو اکتوبر کے ساتھ نہیں یا قاضی صاحب کے ساتھ اس کو نہیں میں ایک طرح سے اٹیچ کرتا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اکتوبر میں جا رہے یا نہیں جا رہے. مجھے تو یہ خالی دیکھنا ہے، اندازہ ہی لگا سکتے نا میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اندازہ ہم لگاتے ہیں آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق. اور ابھی تک میرا خیال جتنی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں قانون کے بارے میں آپ کے پروگرامز پہ جب ہم پریڈکشنز کرتے تھے، تو الٹیمیٹلی فیصلہ وہی ہوتا ہے، الٹیمیٹلی وہی چیز سامنے آتی ہے جو کہ قانون کہتا ہے. بے شک بیچ میں اوپر نیچے ہو جائے، لیکن فائنل جو فیصلہ ہوتا ہے یا فائنل جو رزلٹ آتا ہے وہ وہی ہے جو قانون اور آئین کہتا ہے. اور یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے، الٹیمیٹلی ہوگا وہی. یہی پیسمزم چھوڑ کے ہم آپٹیمزم کی طرف جب دیکھیں تو یہی آپ کو نظر آتا ہے. بہرحال بالکل صحیح بات ہے، یہ آپ امید اچھی بات ہے، امید کی وجوہات بھی ہوتی ہیں. وہ وجوہات جو ہیں وہ آپ نے کچھ بتائیں، کچھ جو ہے وہ ہم سننا چاہتے ہیں ادھر سے کہ کیوں پی ٹی آئی کو یقین ہے کہ ان کو انصاف مل جائے گا اور الیکشن آڈٹ جو ہے وہ ہو جائے گا، حکومت گھر چلی جائے گی، ان کی میجورٹی آ جائے گی پارلیمنٹ کے اندر. کیوں یقین ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چند صاحب، اس سے پہلے کہ حکومت کا آپ بھی ویسے حکومت ہی ہیں. نہیں جو علی ظفر صاحب نے بات کی سے، چلے میٹھی سی آپ نے چھوٹا سا کہا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مگر ہے حکومت ہے، سہمی حکومت. ہاں یہ اچھا ہے، سہمی یا سہمی یا سٹیپ حکومت، مطرعی حکومت. اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ سہمی تو نہیں نا، سیمی حکومت سیمی ہوتی ہے. نون لیگ کا اتحادی ہونا بھی بڑا اپوزیشن سے بدتر مقام ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو یقین کی بات ہے، علی ظفر صاحب اکیلے نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. اسد کیسر صاحب نے کہا، ایون خواجہ آصف صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اکتوبر میں ہمیں سرگوشیاں ہیں کہ اس طرح سے آڈٹ بھی ہو سکتا ہے اور حکومت گھر جا سکتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم ریزسٹ کریں گے. تو یہ ممکنات میں سے ہے کیا؟ لیکن جی میں تو پہلے بھی کئی چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں جو بیٹھ کے مشورے کر کے تو کہتے ہیں جی ہم نے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو نیچا دکھانا ہے. پھر وہ ایسا ایکشن کرتے ہیں جس سے عمران خان کی
اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو اور اوپر چڑھائی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دماغوں پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن دماغوں کے فیصلوں پہ نیت پہ شک ضرور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نیت کو کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، نیت کسی کو فائدہ پہنچانا ہے. تو اچھا میرا میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں، میری یہ اسیسمنٹ ہے. تو رہ گئی بات، لیکن میں اس کو بھی خوش عین سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بہتر ہونے چاہیے، یہ جو لڑائی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، یہ جو جنگ و جدل ہے. مگر کل کو اگر فیصلہ ہو جاتا ہے میں نے پہلے کہا نا کہ جی حکومت سسٹم مجھے چلتا نہیں. سسٹم اب وکیل صاحب بیٹھے ہیں، میرے خیال ہے 20 سے زیادہ ہائی کورٹ کی سیٹیں خالی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. 2020 کی پٹیشنیں لگی ہوئی ہیں ضمانت کیسز پراپرٹی 19-20 سے، یعنی کہ 4 سال کا بیک لاگ. عوام کا کیا قصور ہے؟ روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جوڈیشری میں ججز آپ اپوائنٹ کر نہیں سکتے. ججز کے اپوائنٹمنٹ پہ بہت ساری میجارٹی پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض ہے. اسی طرح پولیس ریفارمز آپ کر نہیں سکتے. لوکل گورنمنٹ ہم پراپر پنجاب جیسے بڑے صوبے میں ابھی تک الیکشن نہیں ہو سکے کیونکہ حکومتوں کے لیے اور مسائل ہی بڑے ہیں. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر سیکٹر مگر چند صاحب یہ بھی دیکھیں نا کہ بیلنس آف پاور بھی، اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھا تو آج جوڈیشری کے پاس ہے. پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل گورنمنٹ یا پولیٹیکل پارٹیز بلیک میل ہو رہی ہیں اس سسٹم میں کیونکہ لڑائی کی وجہ سے. اگر سموتھلی حکومت چل رہی ہو، اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہو، پارلیمان کے اندر کمیٹی سسٹم باقاعدہ ٹھیک چل رہا ہو، تو یقیناً بیوروکریسی بھی بلیک میل نہیں کر سکتی، نہ کوئی جوڈیشری کر سکتی ہے، نہ کوئی اور کر سکتی ہے. تو زرداری صاحب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، صدر مملکت بھی ہیں. دیکھیں انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. جو میری زرداری صاحب سے تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی ہے وہ میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا کہ ان کا جواب کیا تھا. نہیں وہ میں نہیں بتا سکتا. تھوڑی سی ہمیں ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے. ناراض کریں پروگرام چل رہا ہے. نہیں میرے خیال میں جو ہے نا یہ چند صاحب جو ہے نا یہ وہ خبر دینے لگے. نہیں میں خبر یہی خبر ہے نہیں بتا دینا کہ ڈاکٹر صاحب سمر جاؤ. اچھا سر. ہاں ورنہ پیپلز پارٹی جو نہیں ہے ورنہ کوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سمر جائیں. ورنہ اچھا ورنہ کے علاوہ ہے. ہماری خواہش ہے کہ اس ملک کو آگے چلنا چاہیے. اور یقین آسموں میں دیکھیں آپ مطلب کتنے سالوں سے ہم آپ کے ٹاک شوز میں آ رہے ہیں، آپ آج سے 10 سال پہلے والے ٹاک شو دیکھ رہے ہیں اور آج کے حالات دیکھیں. حالات دن بدن ہم ہر معاملے میں پیچھے جا رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں. درست بات. اور یقین کریں پبلک سفر کر رہی ہے. اور رہی سے کسل ان بجلی کے بلوں میں اور اس واپڈا کی نلیکیوں نے، واپڈا کی نلیکیوں اور مس مینجمنٹ اور بیوروکریسی کی نلیکیوں نے، اور آئی پی پیز کی. دیکھیں آئی پی پیز تو ایک بہت بڑا مافیا ہے نا. اب یہ تو آئی پی پیز نہیں، یہ وہ دل کے قریب ڈاکٹر صاحب کا سبجیکٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کی رائے میں جانتا ہوں، میں اس لیے ان سے یہ بیان نہیں لینا چاہتا، ان کی رائے مجھے پتہ ہے. اچھا. تو لیکن کیونکہ وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں تو اس لیے میں ان کو اس امتحان میں نہیں ڈالتا. لیکن یہ امتحان لوگ تو سننا چاہتے ہیں، یہ بات درست ہے. لیکن بہت بڑا فراڈ ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں ایسے سلجھانا چاہیے کہ وہ ریکوڈک والا یا کارکے والا معاملہ نہ الٹا گورنمنٹ کو جرمانے کیپیسٹی چارجز بچاتے ایک نئی عدالت سے گورنمنٹ کو جرمانے نہ ہو جائے. یہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کو یہ تو بتائیں نا آپ، یہ جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے یا 20 سال پرانی آئی پی پیز کے ساتھ آپ جو ہے وہ دوبارہ کانٹریکٹ اس کو ریویو کریں گے، مگر جو موجود ہیں جو پیسے لے رہے ہیں، جو بجلی نہیں دے رہے ہیں، جو کیپیسٹی چارجز میں سارا کچھ کام کر رہے ہیں، کھربوں روپے لے چکے ہیں، ان کا تو آڈٹ کرنا چاہیے یا نہیں سر؟ میں بھی ان کو نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے جو معاہدے آئی پی پی سے کیے ہیں اس میں ہم نے کیا کہا ہے. سر وہ اچھا لیکن زیادہ کانٹروورشل باتیں کرتے ہیں آپ. نہیں آئی پی پی کے معاہدے کس نے کیے ہیں؟ ٹھہرے بات اب مجھے میں محبت میں آپ تو مجھے روکیں گے تو میں رک بھی جاؤں گا. آپ کو پتہ ہے سب نے کیے ہیں نا. میرے بھائی نے تو ابتدا کی تھی سٹرکچر تو آئی پی پیز کا کیپیسٹی پیمنٹ کا میرے بھائی نے خود لکھا تھا، سنیچر نے لکھا تھا بیٹھ کے وہاں پہ کہ یہ آئی پی پی کا پہلا معاہدہ ہے، اس میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہوگی. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ جب صرف سرکار آپ سے بجلی خریدے اور آپ جائیں بینک کے پاس پیسے لینے کے لیے تو بینک کہتا ہے کہ اگر سرکار نے آپ سے بجلی نہیں لی تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ پھر تو میں پیسے نہیں دے سکوں گا. تو وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کو لون نہیں دیں گے، آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے. کیونکہ 80% جو ہے وہ لون ہونا چاہیے. اس پہ اصل میں چاہوں گا رہنمائی تھوڑی سی میں علی ظفر صاحب سے پوچھنا ہے، یہ مجھے چونکہ میں اس کو یہ ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. 80% جو ہے وہ لون ہونا چاہیے. اس پہ اصل میں چاہوں گا رہنمائی تھوڑی سی. میں علی ظفر صاحب سے پوچھنا ہے، یہ مجھے چونکہ میں اس کو
تو ہوتا یہ ہے کہ پھر سرکار ان کو ایک کاغذ دیتا ہے کہ اچھا ہم آپ کو بجلی کی قیمت دیں گے, آپ سے بجلی بھی لیں گے, لیکن اگر ہم نے نہ لی تو ہم آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے. اچھا سر, چونکہ ٹائم کم ہے, بالکل صحیح, بجلی آپ کم کریں گے کہ نہیں, میں اس پہ لمبا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی والے کنٹروورشل اتنے نہیں ہیں. جو اصل چیزیں ہیں, اب چلیں آپ کہہ رہی ہیں تو میں یہ امپریشن چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا کہ میں کرٹیکل نہیں, اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ میں برملا پریس کانفرنسز کر چکا ہوں جو غلط ہیں, جن کا حساب ہونا چاہیے, جنہیں ٹھیک ہونا چاہیے, جنہیں ٹھیک ہونا ہوگا. تو یہ بات بالکل بجلی سستی ہوگی کہ نہیں؟ بجلی انشاءاللہ سستی ہوگی. میں نے ابھی روز میں پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 5 کمیٹیاں, آج بھی ایک 3.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ آہستہ. دیکھیے ایک بات آخری بتا دوں, اس وقت اس ملک کے اگر آپ کی حکومت اکتوبر میں, اس وقت ملک کے 66% لوگ, اس ملک میں 66 کہہ رہا ہوں 86% لوگ, 86% لوگ جو ہیں ان کو حکومت, ان کا جو پچھلے سال کا بل تھا وہ اسی ریٹ کے اوپر بل دیں گے. 50 ارب روپے ان کے بل کے حکومت اٹھائے گی, ان کا ریٹ نہیں آگے بڑھے گا. 86% پیپل, یعنی 100 میں سے 86 گھر جو ہیں ان کا بل نہیں بڑھے گا. اور اس کے علاوہ 2-3 مختلف تجاویز ہیں جن پہ کام چل رہا ہے. یہ تو جو آپ دے رہے ہیں یہ تو اچھی خبر ہے, یہ خبر ہو چکی ہے. لاسٹ سر آپ سے علی ظفر صاحب, اب آپ ہی وائنڈ اپ کیجئے, چونکہ مصدق صاحب نے کہا ہے آپ بتا سکتے ہیں. مختصراً میں جاننا چاہوں گی کہ یہ ممکن ہے تو کیا راہ ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے بالکل رستہ ہے, اور اگر یہ حکومت نے نہ اپنایا تو ریولوشن ہو جائے گی, کیونکہ لوگ بل نہیں دے سک رہے. اتنا زیادہ بل ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں 2-3 پوائنٹرز ہیں, وقت بہت کم ہے ورنہ ڈیٹیل میں بات کرتے. مثلاً تقریباً آپ 52% جو ہے کمی کر سکتے ہیں بلوں میں, اگر آپ کیپیسٹی پیمنٹس جو پنجاب گورنمنٹ ہیں وہ لینا بند کر دے اپنے پروجیکٹس پہ, جو حکومتی پروجیکٹس ہیں وہ لینا بند کر دیں کیپیسٹی پیمنٹس. اگر آپ نئے معاہدے جو کیے ہیں امیڈیٹلی رینیو جو کیے ہیں, اگر کیے ہیں ان کو ابھی سسپینڈ کر دیں. کوئی نہیں کیا, وہ 2019 میں لاسٹ رینیول ہو, کوئی بھی ایک بھی جو معاہدہ ہے وہ رینیو نہیں ہو رہا. اچھا نہیں ہو رہا, یہ خبر ہے. ٹھیک سر, یہ خبر ہے. ٹھیک سر, بہت شکریہ علی ظفر صاحب. اس کے اوپر ہم تفصیل سے جی, یہ تو بالکل بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی. پیٹرول کی قیمتیں آج کم ہو رہی ہیں یا نہیں؟ کچھ دیر میں پتہ چل جائے. اب یہ تو بتائے نا تاکہ میں وائنڈ اپ کروں. وائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا وائنڈ اپ کر دوں. بہرحال عوام کی حکومتیں عوام کے لیے کام کرتی ہیں, کرنی چاہیے. اپوزیشن ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, اس کو بھی عوام کے لیے بات کرنی چاہیے, جس کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے اور عوام بھی یہ محسوس کر رہے ہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.